So next one, second one is statement of Ohm's law. Ohm's law already you studied in plus 2 subject. The statement is when the temperature remains constant, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. Okay, the potential across conductor is V is directly proportional to current flowing through the conductor. V directly proportional to I. The mathematical representation V directly proportional to I, or V is equal to IR, where here IR is a constant and proportionality. R is generally known as resistance. V is voltage, I is ampere. Okay. Limitations. Ohm's law does not apply all the non-metallic conductors. It is not applicable to non-linear devices such as Zener diode, vacuum diode. Okay. So next, electrical power. All of you know means power means multiplication of voltage and current. Okay. We know the voltage and the current value. The power means multiplication of voltage and current. The unit is watts. In our home we generally use in fan 60 watts bulb, 40 watts. All of you know multiplication of voltage and current. So in electrical energy. Electrical energy is the total amount of work done, and hence it's the product of power and time. That means W is equal to P into T, power into total amount of work done. This is called electrical energy. 1 kilowatt of energy is equal to 1 unit. Okay. This is a small problems based on these equations. What will the current run by a lamp rated 250 volt 40 watts connected? Given data is for power P is equal to 40 watts and rated voltage 250 watts. So P is equal to we two relations. P is equal to V into I. Okay. V into I. Just V is equal to I, Q P and V. Just I is equal to P by V. This is current out is V by R is equal to V by R is equal to V is equal to IR. So V is equal to IR. So find the R value, then current value. Okay. Next, electrical heater translate terms to what is power rating and also resistance of the battery element. Power rating and the resistance value. So small examples I send the photos. Okay, you just make it the problems. Next one, resistor in series. Okay, we have to connect when resistors are connected in series, that is the 2 or 3 resistors connected in series, then find the total amount of resistors. Total amount of resistors here R1, R2, R3, 3 resistors connected in series. The total resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3. This is a resistor in series. This is also you studied in the subject. Okay, this is a circuit R1, R2, R3. The voltage across R1 is V1, voltage across R2 is V2, voltage across R3 is V3. The total voltage is V, the total current is I. Okay, so each resistor has a voltage drop. That is, voltage drop means V is equal to IR. That means I into total current I into R1, I into R2, I into R3. So V1 is equal to I1 into R1, V2 is equal to I into R2, V3 is equal to I into R3. So total voltage V is equal to I into R1 plus R2 R3. So total resistance is known as R1 plus R2 plus R3. Okay. So R efficient, that is R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. This is a total resistance in series. Next, division of voltage in series circuit. Okay. So two resistors R1 and R3 in series and connected to a voltage source V. Okay. In this circuit, two resistors R1 and R2 connected to the voltage source. That the current is I. Resistance is R1 and R2, and the voltage drop across R1 is V1 or R2 is V2.
So we can write V1 is equal to I1 into R1, V2 is equal to I into R2. So total voltage V is equal to I V1 plus V2. So total voltage V is equal to V2. So I into R1 plus R2. I is equal to V by R1 plus R2. Okay. Then how to calculate the current division rule? That is substitute in equation number 1. That is V1 is equal to I into R1. So I ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? V1 is equal to I ஓட வேல்யூ V by R1 plus R2 into R1. Okay. So V1 is equal to V into R1 divided by R1 plus R2. Similarly, V2 is equal to V into R2 divided by R1 plus R2. அப்போது நீங்கள் V1 மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டோட்டல் வோல்டேஜ் V இன்ட்டு சேம் எந்த இதில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ R1ல் உள்ளனா R1ல் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை R1 plus R2. இப்போ V1னா R1, V2னா R2. இதான் ஈக்குவேஷன் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. கரண்ட் டிவிஷன் ரூலில் சேமாக இருக்கும், வோல்டேஜ் டிவிஷன் சேம் மாறி இருக்கும், அது அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ V1 அப்படின்னா இங்கே R1 வரணும், V2 இங்கன்னா R2 வரணும். ஸோ ஃபார்முலா நான் வச்சுக்கோங்க. V1 is equal to V into R1 divided by R1 plus R2. V2 is equal to V into R2 divided by R1 plus R2. Same resistor in parallel circuit. The same three resistors R1, R2, R3 if connected in parallel connection, the total voltage is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. That is 1 by R efficient is equal to 1 by R efficient is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So இப்போ R efficientங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வரும். 2 ரெசிஸ்டர்னா R1 R2 R1 plus R2. ஸோ 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் 3 ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் நீங்கள் தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு கடைசியாக ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலா நீங்கள் தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ தனித்தனியாக 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 கண்டுபிடிச்சிட்டு கடைசியாக 1 by R efficient is equal to ஒரு வேல்யூ வரும். ஸோ R efficient is equal to அதோட ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா அதை வந்து டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இது வந்து சப்போஸ் இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் parallel connections. ஓகே, ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் கரண்ட் இன் பேரலல் சர்க்யூட்டு. ஸோ அதே வந்து I1 இதில் பார்த்தீங்கன்னா I1ல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா V1 அப்படின்னா R1 வந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I1 is equal to R2ன்னு வரும், ஆப்போசிட் வரும். I1னா R2 வரும், I2னா R1 வரும். சரிங்களா? டிஃப்ரென்ஸ் சீரிஸ் இன் பேரலல் சர்க்யூட்டு. இது வந்து டேபிள் காலம் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சம்ஸ் சீரிஸை கனெக்ட் பண்ணால் டோட்டல் வோல்டேஜ் எவ்வளோ, டோட்டல் கரண்ட் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகிருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ கண்டக்டர் கொடுத்துட்டாங்க 2 amps, வோல்டேஜ் கிராஸ் RS கொடுத்துட்டாங்க, VB is equal to I into RB. அப்போ அது I கண்டுபிடிச்சிட்டு I கொடுத்துருக்காங்க, RB மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. டோட்டல் வந்து 125 Ω. ஸோ அதில் RA வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம். ஓகேங்களா? இதே மாதிரி சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் வந்து டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். எல்லாமே இந்த சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என் லேம்ப் ரேட்டட் 500 watts. இந்த லேம்போட வந்து 500 watts, 100 volt. இது ஆப்ரேட்டட் ஃப்ரம் 220 volt சப்ளை சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் the resistor to be connected in the series with the lamp. How much power is load? ஓகேவா? இந்த ரெசிஸ்டரோட வெளியே கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ டோட்டல் அதோட வாட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, P கொடுத்துட்டாங்க, வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ கரண்ட் I கண்டுபிடிச்சலாமா? I P by V கண்டுபிடிச்சலாமா? 5 amps. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வோல்டேஜ் ட்ராப் across the lamp is 100 volt. Then voltage to be dropped in series. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 volt மொத்தமாக வருது. அதில் 100 volt இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ரிமைனிங் தான் இங்கே வரப்போகுது. 100 volt மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 120 volt. ஓகேவா? ஸோ 120 volt ரெஸ்டோட வேல்யூ வந்து கரண்ட்டோட வேல்யூ 5 இருக்குது. R is equal to 125 124 ohms. நான் வந்து ஸோ பவர் கட்டதுனால I ஸ்கொயர் R கண்டுபிடிச்சி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே நீங்கள் வந்து சின்ன ஃபார்முலா எல்லாமே படிக்கிறத நம்ம அங்கேருந்து படிப்போம். ஸோ எல்லாத்தையும் இன்டர்லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வந்து என்னென்ன ஃபார்முலா வருதோ எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் V is equal to IR, கரண்ட் டிவிஷன் ரூல், வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல், I ஸ்கொயர்டு R, கிர்ச்சாஃப் லா, வோல்டேஜ் லா அப்படிங்கிற தனித்தனியாக நோட் பண்ணிட்டே வாங்க. எல்லாமே வந்து ஃபார்முலா வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ சம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அனுப்பிச்சி விட்றேன்.
இது அனுப்பிச்சி விட்றேன். புக் இருந்தாலும் புக்லேயும் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன் கிர்ச்சாஃப் லா. கிர்ச்சாஃப் லா வந்து ரெண்டு லா. ஃபஸ்ட் லா, செகண்ட் லா. ஃபஸ்ட் லா வந்து கரண்ட் லா, செகண்ட் லா வந்து வோல்டேஜ் லா. ஸோ கரண்ட் லா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா the sum of the currents flowing towards a junction is equal to sum of the currents flowing away from it. இந்த சர்க்யூட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஏங்கிறது ஜங்ஷன். இந்த சம்முக்கு இந்த ஜங்ஷனுக்கு எதெல்லாம் இன்கமிங் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்கோயிங் கரண்ட். இப்போ எதெல்லாம் இன்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா I5 இன்கமிங், I4 இன்கமிங், I6 இன்கமிங், I1 இன்கமிங். ஸோ இதெல்லாம் இன்கமிங்காக இருக்குது. I2வும் I3யும் அவுட் கோயிங்கில் இருக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் I2 + I3 இஸ் ஈக்குவல் டு I4 + I5 + I6 + I1. ஓகேங்களா? போட்டுருக்காங்களா? I2 + I3 இஸ் ஈக்குவல் டு I1 + I4 இதான் வந்து. ஸோ சம் ஆஃப் த கரண்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் டுவர்ட்ஸ் ஜங்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஃப்ளோயிங் அவே ஃப்ரம் இட். நெக்ஸ்ட் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் லா. இன் a closed circuit the sum of the potential drops is equal to the sum of the potential rises. ஸோ இப்போ இந்த சர்க்யூட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, இது மட்டும்தான் வந்து வோல்டேஜ் ரைஸ். இப்போ நீங்கள் கொடுக்குறது, நீங்கள் வந்து வெளியே வந்து நம்ம கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து வோல்டேஜ் ரைஸ். ஸோ அதில் இப்போ இந்த R1 வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கும். I/R1, R2 வந்து I/R2, R3 I/R3, இதெல்லாம் வந்து ட்ராப். சரிங்களா? அப்போது V is equal to இருக்குங்களா, V is equal to I/R1 + I/R3 + I/R3. இப்போ இது எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம். இப்போ இந்த வீங்கிறது இப்போ நம்ம ப்ளக் பாயிண்ட்லேருந்து வரதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 230 வோல்ட். அது ஒரு க்ளோசர் சர்க்யூட். இங்கே ஒரு பல்ப், இங்கே ஒரு பல்ப், இங்கே பல்ப், இதெல்லாம் லோடு இதெல்லாமே லோடுன்னு வச்சுக்கோங்க. 3 பல்ப் பண்ணுங்க. இங்கே கொஞ்சம் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆயிரும், இங்கே கொஞ்சம் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆயிரும், இங்கே கொஞ்சம் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆயிரும். இப்போ வரிசையாக ஒரு 3 லேம்ப் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 3 லேம்ப் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு லேம்புக்கு சப்ளை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லேம்போட செகண்ட் லேம்பில் கொஞ்சம் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும், செகண்ட் லேம்போட தேர்ட் லேம்பில் கொஞ்சம் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும். நமக்கு பார்க்கறதுக்கு ப்ரைட்டாக தெரியும் இல்லாமல் வோல்டேஜ் எப்போ பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இதாக தெரியும். ஸோ இதை வந்து வோல்டேஜ் இது. ஸோ அதோட கனெக்ஷன் நான் சொல்கிறேன். ஸோ வோல்டேஜாக பொறுத்த வரைக்கும் சம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப். சரிங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். இந்த 2 வீடியோ பாருங்கள். இன்றைக்கி கிளாஸில் கொஞ்சம் இதை வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அகைன் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோ போட்டு நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணுங்கள். என்னோடய நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதில் அந்த நம்பரில் வாட்ஸ்அப் இருக்குது. வாட்ஸ்அப் கால் பண்ண மெசேஜ் அனுப்பினாலும் சரி தான், இல்லை இந்த நம்பர் கால் பண்ணிங்கனாலும் ஓகே தான். எனி டவுட்னாலும் ஃபோன் பண்ணுங்கள், மெசேஜ் அனுப்புங்க. கொஞ்சம் அந்த சம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் புக்கில் வந்து எடுத்து நீங்களாக கொஞ்சம் எழுது கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். எதாவது டவுட்னாலும் அதையும் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன்.